5 سال کی مدت پورا کرنے کے حوالے سے اس میں ہم نے دیکھا اپوزیشن تقسیم نظر آئی. جن جماعتوں کی طرف سے آپ کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا ہے آپ کی اس موقف کی مخالفت کر دی. برمن تھا سر میرا موقف بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا موقف آپ کے سامنے ہے. میرا موقف یہ تھا کہ یہ ریزولوشن آئی تھی سیکشن 120 رول دا پروسیجر کنڈکٹ آف بزنس کے اندر 120 جی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ریلیٹنگ ٹو اینی میٹر وچ از پینڈنگ بفور اینی کورٹ. تو یہ رولز آف بزنس کے تحت کسی بھی ایسے میٹر کے اوپر کسی بھی ایسے معاملے کے اوپر جو عدالت میں سب جوڈیس ہے یا عدالت کے جج کے کنڈکٹ کے اوپر کوئی ڈسکشن ہونی اس صورتحال میں یہ اسمبلی کے فورم میں ڈسکشن نہیں ہو سکتی نہ ریزولوشن آ سکتی. یہ ریزولوشن جب آئی تو میں نے اٹھ کے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ یہ معاملہ کورٹ میں سب جوڈیس آپ انتظار کریں کورٹ کا فیصلہ آنے تک اور فیصلہ جو بھی آئے گا اس کے بعد بے شک آپ کا حق ہے کہ اس کے اندر ریزولوشن لے گا. یہ ٹیکنیکل آبجیکشن تھا ہمارا اس آبجیکشن کو بائی پاس کیا گیا. یہ معاملہ اسپیکر کا ہے. اسپیکر صاحب چونکہ سپریم اپیلیٹ کورٹ میں پارٹی ہے وزیر اعلیٰ صاحب خود پارٹی ہے ان دو کے اوپر یہ شہر چاہتا ہے اسپیکر صاحب اور وزیر اعلیٰ کے اوپر. باقی لوگ اس وقت پارٹی نہیں ہے. تو یہ دو سپریم اپیلیٹ کورٹ میں پارٹی تھے. پارٹی بننے کے بعد ان کو پتا تھا کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے. وزیر اعلیٰ صاحب چونکہ قائد ایوان بھی ہے اپنے پارٹی کے صدر بھی ہیں اچھا اسپیکر صاحب کسٹوڈین اسمبلی کے ان دونوں نے ایک حساب سے کنٹمپٹ آف کورٹ کی توہین عدالت کی. اب یہ معاملہ عدالت کا ہے اور اسپیکر صاحب اور وزیر اعلیٰ کا ہے ان کا آپس کا ہے. عدالت کس طرح لیتی ہے اس کو یہ عدالت کا کام ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا وقت پہ اس ریزولوشن پہ ڈسکشن ہونے سے پہلے اس کی پریزنٹیشن کے ساتھ ہی اٹھ کے کھڑے ہو کے میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات کی. میری ذمہ داری جو تھی میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنی تھی تو پوائنٹ آف آرڈر پہ بات میں نے کی ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور بلڈوز کی. ایوب وزیری کی طرف سے جو آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا جو اعلان کیا ہے اخبارات میں بیانات ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر میں تو بڑا خوش ہو گیا تھا کل وزیری صاحب نے یہ بات کی. میں نے کہا ہم ویسے ہی 9 ہیں اگر وزیری صاحب آتے ہیں تو 10 ہو جائیں گے. اب وزیری صاحب اپنے ساتھ NWM کیوں ملاتے ہیں تو ہم 13 ہو جائیں گے. 13 کی تعداد تو بڑی اچھی بڑی ہوتی ہے. تو میں تو وزیر اعلیٰ کے جو اپوزیشن لیڈری کا عہدہ ہے یہ میں قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. کوئی ایشو نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ وہ حکومتی بینچ کو چھوڑ دیں اپوزیشن کی طرف آئے ہمارے ساتھ بیٹھے کھڑے ہو جائیں. اپوزیشن کرنا کوئی کمال کوئی آسان کام نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اپوزیشن کرنا ایک حکومت کا اپوزیشن کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں. اپوزیشن جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹیز 3-4 طرف ہوتی ہے. ہماری عوام کی طرف بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کی طرف بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہماری پھر ریاست کی طرف بھی ہوتی ہے. ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ہم نے ضابطے کو دیکھنا ہوتا ہے ہم نے قانون کو دیکھنا ہوتا ہے ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کرانی ہوتی ہے. تو ہم تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. اگر یہ ہماری طرف سے وزیری صاحب ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو خوش آمدید بھی کہیں گے کوشش بھی کریں گے کہ ہم وزیر بھی آ جائے اور ساتھ میں مل کے ہم سر یہ جو آپ نے رول 120 کا مینشن کیا اور جو سب جوڈیس معاملہ ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں سیم اسی نوعیت کے آپ نے پھر وہ 26ویں آئینی ترمیم کا وہ بل بھی تو آپ نے جمع کرایا ہے. سر میں نے مطلب 26ویں آئینی ترمیم گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم اسمبلی میں پیش کی ہے اور یہ 26ویں آئینی ترمیم اسمبلی میں پیش اس لیے کی ہے اس کے اوپر چونکہ 2 ستمبر 2021 کو پاکستان کی جو وزیر قانون ہے اس نے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو لیٹر لکھا تھا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے اس مسودے کو لے جا کے اسمبلی سے ویٹ کروائیں اور انڈورسمنٹ دیں. 1 سال تک ہم نے انتظار کیا وزیر اعلیٰ صاحب کا انتظار کیا حکومت کے وزراء کا انتظار کیا کہ وہ لا کے اس اسمبلی سے ویٹ کروائیں گے اور انڈورسمنٹ دیں گے. جب وہ لانے میں ناکام ہوئے اور لانے کی میں بھی ان کی کوئی مطلب ان لوگوں نے ڈیلے کیے تو پھر میں نے وہی بل جو کہ مطلب وزیر قانون کا بنایا ہوا ہے وفاقی حکومت کا بنایا ہوا ہے اسی کو پرائیویٹ ممبر کے طور پہ 26ویں آئینی ترمیم اس اسمبلی میں جمع کرائی ہے اور وہاں سے وہ ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں گئے. پچھلے 3 دنوں سے مسلسل دیکھ رہا ہوں وہ اسمبلی کی فورم تک نہیں آ رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ہم کسی کلاس 4 کے اوپر کوئی ریزولوشن میں دے دوں یا سویپرز کی تنخواہ کے اضافے کے لیے ریزولوشن دے دوں تو وہ نہیں رکتی وہ ایز اٹ از پہنچ جاتی ہے.
अगर मैं कोई तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐसी दे दूं जिसमें मतलब किसी मतलब गरीब मुलाजिमीन का कोई इशू हो तो वो आज हमेशा मतलब घंटे पहले भी दे दूं तो वो आ जाए। लेकिन ये वाले जो गिलगित बल्तिस्तान की बुनियादी जरूरत की चीजें हैं या बुनियादी इश्यूज की चीजें हैं वो असेंबली में 2-2 साल 3-10 साल से पड़े हुए हैं, वो असेंबली की फोरम तक लाने नहीं दिया जाता। वो पेश होती है तो सर क्या वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगी? और दूसरा ये है कि सर क्या इस मामले में कम अज कम अपोजिशन जमातों को अपने एतमाद मिली है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से? सर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तमाम जमातों का पहले से इतफाक था, असेंबली में लाने के हवाले से पहले से इतफाक था। अबूरी सूबे के ऊपर एक पहले कमेटी बनी थी जिसके ऊपर तमाम जमातों का इतफाक था कि इसके ऊपर हम अबूरी सूबे की तरफ जाएंगे, मां सवाए नवाज खान नाजी साहब। नवाज खान नाजी साहब ने इस असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास नहीं की, बाकी तमाम जमातों ने मिल बैठ के तमाम मेंबरान ने यूनानिमस पास किया था। अब उसको मैच्योर करना था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी थी। तो हम ये समझते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी जो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की है वो फौरी तौर पर पूरा करें, और ये हमारे हक हाकिमियत का भी एजेंडा है। हमने हक मलकियत के ऊपर बिल दिया हुआ है, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान का कि जमीनों के ऊपर मलकियत का बिल हम बहुत पहले दे चुके हैं, 2-2.5 साल से इनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमने हक हाकिमियत की भी कमिटमेंट की थी अवाम के साथ, तो हक हाकिमियत के ऊपर भी हमने अबूरी सूबे का 26वीं आईनी तरमीम का बिल जमा किया। ये हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा मंशूर है, जो हमारी कमिटमेंट है, उसके ऊपर हम असेंबली के फोरम्स को इस्तेमाल करेंगे। फोरम्स से कोशिश करेंगे कि हम फोरम्स को एग्जॉस्ट करें। उसके बाद अगर हम फोरम से नाकाम होते हैं तो फिर हम अवाम में जाएंगे, वो हमारा हक है, अवाम में जाके अवाम की हकूक की जंग है तो जय है। क्योंकि अब तक असेंबली के फोरम के ऊपर है, असेंबली के फोरम में हम चाहते ही हैं कि किसी तरीके से दोस्तों के साथ बातचीत के जरिए से ये सारी चीजें हल हो जाए। अच्छा अमजद साहब, आप जो कह रहे थे कि यहाँ पर मुफाद आमा से मुतलिक जो उमूर हैं वो पेश होने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या इस मुक़्तदर ऐवान पर भी आपके ख्याल में कि ऐसी क़ुव्वतें काबिज़ हैं जो इस तरह के अवामी मुफाद के चीज़ों को यहाँ पेश होने से रोक रही हैं? इस असेंबली के ऊपर जिद अदावत बोगस पे कब्जा है, गिलगित बल्तिस्तान की कैबिनेट के ऊपर भी जिद अदावत बोगस का कब्जा है। किसी का भी कोई किसी किस्म का कोई गर्दन नहीं है। अगर कोई दबाव होना था तो हमारे ऊपर होता, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की हक मलकियत के ऊपर हम तहरीक चला चुके हैं और चलाएंगे, ये हमारा हक है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हमने गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल का मालिक बनाना है, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की अबूरी सूबा बनाना है, ये हमारे मंशूर के अंदर है। हम अपने मंशूर के ऊपर जद्दोजहद करते हैं, आज तक किसी ने हमें रोकने की बात नहीं की। अब आप ये देखें, जब से वफाक में पीडीएम की हुकूमत आई है उस दिन से गिलगित बल्तिस्तान में हमारे वजीर आला ज्यादा ताकतवर। आज भी मतलब गिलगित बल्तिस्तान में ये सैलाब का जो इवेंट हुआ है वो भी होने के बाद आज तकरीबन महीना हो गया, 1 महीना या 15-20 दिन हो गए। इस सैलाब की जो तबाहकारियां हैं उनके ऊपर जितनी इमरजेंसीज लगी, हंगामी जो प्रोविजन लगे हैं, कहीं पे कोई 1 रुपए का काम नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि चूंकि इमरजेंसी लगाने का इख्तियार भी सूबाई हुकूमत ने खुद ले गई, जो पहले मतलब डीसी के पास होता था। उसके बाद अब उसकी इम्पोजिशन का जो निजाम है वो फाइनेंस बिल के जरिए से कैबिनेट अपने पास ले गई। कैबिनेट यहाँ पे होती नहीं है और 20 तकरीबन 1 महीना हो गया, कहीं पे 1 रुपये का काम नहीं हो रहा। आपके सामने है नीचे जो रिवर व्यू रोड के ऊपर जो रोड इस वक्त डैमेज है, इतना फ्लो है, इतना मतलब रोड की ब्लॉकेड है, वहां पे काम क्यों नहीं हो रहा? काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इमरजेंसी लगाने का इख्तियार सूबाई हुकूमत अपने पास ले गई है। इस वक्त हमारे दोनों चैनलों के ऊपर पानी नहीं है, दोनों चैनलों में पानी नहीं है, और इस वक्त मतलब शक्ल की काश्त का टाइम है, तो जमींदार वाह बेला है, उनको मतलब पानी की सप्लाईज नहीं है क्योंकि उसका हेडवर्क टूटा हुआ है। हेडवर्क को दोबारा रिपेयर करने के लिए इमरजेंसी का फंड चाहिए। इमरजेंसी का फंड जो है वो कागजात गए हुए हैं वजीर आला साहब के पास, वो किसी मतलब खाने कोने में पड़े हुए, किसी जगह के ऊपर कहीं तमाम गिलगित बल्तिस्तान के तमाम चैनल डैमेज। और उसके बाद बिजली के अंदर जितनी मतलब इमरजेंसी का काम पड़ा हुआ, कहीं पे कोई ट्रांसफार्मर जलता है, कहीं पे कोई इमरजेंसी पड़ती है, उस ट्रांसफार्मर की रिपेयर करने का पैसा नहीं है। लेकिन सर वो तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने सारे इख्तियार, चाहे पोस्टिंग ट्रांसफर के इख्तियार हैं, चाहे अपॉइंटमेंट के इख्तियार हैं, चाहे मतलब मैनेजमेंट के इख्तियार हैं, सब के सब सरेंडर किए हैं वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए। और जब से ये मतलब पीडीएम की उधर हुकूमत आई है तब से वजीर आला साहब जरूरत से कुछ ज्यादा ताकतवर भी हुए और सारे इख्तियारात का मंबा भी बन चुके हैं। यहाँ तक कि स्वीपर की अपॉइंटमेंट